आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई। सुन बुढ़ा बोलियो शुभ मत की, देखो कहाँ करी वृत चित की। पित गुर को सर्वज्ञ ना जान्यो, करियो छुपाव महद छल ठान्यो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जी। आप जी अत्यंत वਡਭਾਗੇ हो जो कि सतगुरां दी पवित्र पावन हजूरी विच हाजरियां भर रहे हो। गुरु की पवित्र पावन बाणी दे कीर्तन सरवण कीते हन। हुण सतगुरु रामदास साहिब चौथे पातशाह जी महाराज तिन्हां दे पवित्र पावन इतिहास की जो कथा लड़ीवार चल रही है, आओ सरवण करिए। धन श्री गुरु रामदास साहिब जी पिरथी चंद नूं कहंदे हन, पुत्र गुरु घर दे विच छल कपट नहीं चलदा। इत्थे सच निबड़दा है, उत्थे सच्चे ही सच निबड़ा। चुण वख कढ़े जजमालिया, तू छल कपट करके गुरु की जो चिट्ठियां चुराइयां हन, बहुत माड़ा कीता है। ये तेरियां जड़ियां आउण वालियां पीढ़ियां हन वो गुरु घर तो बख्शवाणगियां। बहुत उस पीढ़ियां तक ये नाम तेरे नाल मीणा शब्द जुड़िया रहेगा। ये बड़ा भारी कपट कीता है। इसकी संतत उपजा जोए, गुर सिखन के सिख सो होए। तो संगत को मेल बना है, नातर वहर मुखी यह रहे हैं। महाराज कहते जे इन्हां दे बच्चे गुरु के सिखां दे सिख बनणगे तो गुरु नाल जुड़नगे, नहीं तो बाहर मुखी रहणगे। सो इस प्रकार नाल ये बचन गुरु रामदास साहिब दा अज ताईं चलिया हुंदा है। पिरथी चंद नूं मीणा ही कहंदे हन। ये ठीक है कि उहदे पड़पोतरे बाबे कौल साहब जी सोढ़ी कौल ने गुरु गोबिंद सिंह जी कोलों सेवा करके अपनी भुल बख्शवाई, गुरु घर नाल जुड़े। बाद विच होर भी कई महात्मा साधु दखनी राय जी वर्गे होए हन, जिन्हां ने गुरमत दा प्रचार किया, पर बाबा पिरथी चंद गुरु घर नाल नहीं जुड़ सकिया। ये कुदरती खेड है। कई बारी चंगियां दे घर माड़े ते माड़ियां दे घर चंगे जम पैंदे हन। कुदरत है, वाहिगुरु दियां वाहिगुरु जानदा है। पिरथी चंद दी ये ममता तृष्णा आसा मनसा दी बिरती, काम क्रोध लोभ मोह हंकार ईरखा वखीली द्वैश वाली बिरती उन्होंने गुरु पदवी तो दूर कर गई, गुरु के चरणों तो भी दूर कर गई। बाबा पिरथी चंद नूं खुशी नहीं मिली तो गुरु अर्जन देव जी नूं खुशियां मिल गई। गुरु रामदास साहिब दियां वो कथा सरवण करो, प्यार नाल आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सुन बुढ़ा बोलियो शुभ मत की। बाबा बुढ़ा साहिब जी कोल बैठे सन। महापुरुष इउं बोले हन, देखो कहाँ करी वृत चित की। मारे कहते देखो की हो गया पिरथी चंद दी चित बिरती नूं। ये गुरु घर विच रह के किड्डे कपट वाली गल कीती है। पित गुर को सर्वज्ञ ना जान्यो। पिता गुरु नूं सर्वज्ञ करके नहीं जानिया, झूठी सौं पा गया चरना दी। पिता जी तुहाडे चरना दी सौं, मेरे कोल चिट्ठियां कोई नहीं। ये किड्डी वड्डी भुल कीती है। करियो छुपाव महद छल ठान्यो। बहुत वड्डा छल कीता, छुपा कीता गुरु दे सामने। अल्पज्ञन संग कपट पूजै है। बाबा बुढ़ा साहब जी कहंदे पिरथी चंद ये कपट उन्हां लोकां दे अगे चलदा जिहड़े अनजान हुंदे ने, अल्पग हुंदे, जिन्हां नूं पता नहीं हुंदा। थोड़े ज्ञान वाले थोड़ी समझ वाले बंदियां नूं ते असीं उलझा सकदे हां कपट करके, छल सकते हैं। पर जिहड़े सारी सृष्टि के मालक हैं, जिहड़े हिरदे की जान वाले अंतरजामी हैं, घट घट मालक दिलों का सच्चा परवदगार, उन्हां दे नाल कपट नहीं चलदा। होत अपर अपर कर जह। हाँ, जे कोई करे भी महापुरुषों दे नाल कपट ते
ਉਹਦਾ ਕਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਮਰੇ ਵਿਖੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਧਰਿਓ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੈਸੀ ਬਿਰਤੀ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਕੈਸੀ ਵਰਤ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਬੱਗ ਹਨ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਜ ਸਮਾਨ ਹੀ ਲਖਬੋ ਕਰਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਜੈਸਾ ਆਪ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਸਾਖਤਾਂ ਨਾਸਤਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਗ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਗ ਜਾਣੇਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਸਭ ਸਭਾ ਬਿਸਮ ਹੋਏ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਸਭਾ, ਸਾਰਾ ਦੀਵਾਨ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਐਡਾ ਕਪਟੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਛਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਵੀ ਪਾ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਲੁਕਾ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਐਡਾ ਛਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈਆ ਇਨ ਕੀ ਅੰਗੁਰੀ ਮੁਖ ਦਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਪਾਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਜ ਛਲ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਓ ਮਨ ਜਾਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਛਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਕਰਤੂਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਜਿਤ ਹੋਇ ਕੈ ਕਛ ਨਾ ਬਖਾਨਿਓ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੀਚ ਗਰੀਬ ਕਰ ਬੈਠਿਓ ਰਹਿਓ। ਗਰਦਨ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਟਕ ਬਾਕ ਸਭਹਿਨ ਕੋ ਸਹਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋੜੇ ਬਚਨ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਣੇ ਪੈਣੇ ਬਚਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਣਾ ਕਹਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਥਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਚ ਕੋ ਹੀਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਕੱਚ ਦਾ ਹੀਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵੰਚਕਤਾ ਕਰ ਹੈ ਮਤ ਧੀਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਚ ਦਾ ਹੀਰਾ ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀਰਾ। ਕੱਚ ਦਾ ਹੀਰਾ ਚਮਕਦਾ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੱਚ ਦਾ ਹੀਰਾ ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਬ ਹੈ ਤੀਰ ਹੀਰਾ ਹੋਏ ਸਾਚੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਹੀਰਾ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਕੱਚ ਦਾ ਹੀਰਾ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਖਿਓ ਜਾਏ ਤਜਹਿ ਸਭ ਕਾਚੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੱਚ ਦੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਜੋਹਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ, ਪਾਪ ਕੱਢੈ ਧੋਏ। ਨਾਨਕ ਵਖਾਣ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਠਹਿਰੇਗਾ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਬ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪੁਰਖੇ ਸਾਚੇ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੱਚ ਦਾ ਹੀਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚ ਦੇ ਹੀਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੂਰੋ ਤਬ ਕੂਰੋ ਕਛ ਪਾਚੇ। ਕੂੜਾ ਕੂੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਚਾ ਪਿਲਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਦੁਆ ਪਾਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ,
ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਤਿਰਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸਾਤ ਨ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ, ਹੋਂ ਘੋਲੀ ਜੀਓ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਦੂਸਰੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਓ, ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਚਿਰ ਹੋਵਾ, ਦੇਖੇ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਣੀ, ਧਨ ਸੋ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ, ਹੋਂ ਘੋਲੀ ਹੋਂ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ, ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਧਰ ਕਰ ਬਾਚੀ ਹਿਤ ਕਰ ਥਾਤੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਲ ਦਰਸ ਕੋ ਕਾਰਨ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਰਜਨ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹੇ ਵਹਿ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਣੀ ਤੁਕਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ੁਭ ਚਾਰਨ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਹਨ, ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਸ਼ੁਭ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਜੇ ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਛੰਦ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਲੰਕਾਰ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨ ਕਲਾ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨ ਕਲਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਰਸ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੱਥ ਪ੍ਰਸੰਨ ਔਰ ਪਾਠ ਕਰ ਭਏ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ-ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਨ ਭਾਈ ਬਿਰਧ ਕੇ ਕਰ ਦਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਆਇਸ ਦਈ ਪਠੋ ਕਿਮ ਅਹ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਗੁਰ ਕੋ ਆਸ਼ੈ ਤੁਮ ਲਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਗੁਰ ਕੋ ਆਸ਼ੇ ਤੁਮ ਲਹਿ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਸੋਝੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਿੱਜੇ ਕੰਬਲੀ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਭਾਰੀ ਹੋਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੜਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੁੜਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਨਮ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨਮਤਿ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਬੁੱਢੇ ਪੜ੍ਹ ਸਭਨ ਸੁਨਾਏ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਵੋ ਜੋ ਬਨਾਏ, ਇਹ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ ਸਨ।
ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਇਦਾਂ ਪਰੋਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਣਾਵਟੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਧੁਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਸ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਕਰ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਤਿਰਖਾ ਨ ਉਤਰੈ ਸਾਤ ਨ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਤਿਰਖਾ ਨ ਉਤਰੈ ਸਾਤ ਨ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਹਾਂ ਕੋਲੀ ਜਿਉ ਖੋਲ ਕਮਾਈ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭਾ ਸੁਨਤ ਸਭ ਹੀ ਮੁਦ ਲਹੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਰਾ ਦੀਵਾਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਕਹੇ। ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ, ਧੰਨ ਅਰਜਨ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨਜ ਵਡਾਈ ਸੁਨ ਦੁਖ ਪਾਵਤ। ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਰਤ ਹਿਰਦਾ ਕੁਛ ਬਸ ਨਾ ਵਸਾਵਤ। ਹਿਰਦਾ ਪਿਰਥੀ ਦਾ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਸ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਛਲ ਬਲ ਕਰ ਚਾਹਤ ਗੁਰਿਆਈ। ਛਲ ਬਲ ਕਰਕੇ, ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਕੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਨ ਪਿਤ ਕੀ ਨਹਿ ਸੇਵਕ ਮਾਈ। ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਹ ਦੂਰ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਤੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੜੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੇਵਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਗੋਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਗਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋ ਪਾਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਬ ਬਚ ਮਾਨਾ। ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧਨ ਕੋ ਸਾਂਭਤ ਰਹਿਓ ਮਹਾਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸਾਂਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨ ਮਹਿ ਚਤੁਰਾਈ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਤੁਰਾਈ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਕ ਭੀ ਗੁਣ ਨਹਿ ਲੈ ਗੁਰਿਆਈ। ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਬੈਠਿਓ ਮੁਰਝਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਨ ਬੁੱਢੇ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਅਲਾਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਤੁਮ ਬਹੁ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਨਿਹਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਅਜਰ ਜਰਨ ਔਰ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਿਆਈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰ ਲਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਹੋਵੇ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਅਬ ਭਇਓ ਕੇ ਨਾਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਅਜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਮਹੋ ਸੁਹਾਵਤ ਆਛੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਲਣ ਜੋਗੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਭਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਹੈ ਬਿਠਾਵ ਹੈ ਹਮ ਨਿਜ ਪਾਛੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਈਏ। ਜੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੀਂ। ਦੁਐਤ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤੈ, ਚੁਣ ਕੱਢੇ ਲੱਧੋ ਵਾਰੇ। ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਤਾ ਉਚਿਤ ਸੋ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਮ ਗੁਣ ਕਹੋ ਕਿਸ ਮਹਿ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਮ ਸੰਮਤ ਹੋਏ ਚਾਹਤ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਤ ਨਾਲ ਰੱਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਸਾਚ ਜਿਮ ਔਰ ਮਹਿ ਧਰਿਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਆਪ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜਿਆ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਮੋੜਨੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਬੁੱਢੇ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹੋ ਸੇਵਕ ਕੀ ਵਸਤ ਉਦਾਰਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਹਿ ਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਦਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਜਰ ਜਰ ਜਰਨ ਆਦਿਕ ਗੁਣ ਹੋਏ। ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਣੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਚਾਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ 'ਚ ਆਵੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਗਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਕੁੱਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ 10 ਜਾਮੇ ਵਰਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਸੁਭਾਵਕ ਉਹ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਸਭ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰ ਲਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕੀ ਲਾਇਕ ਜਨ ਹੋ ਸੋਏ। ਉਹੀ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਮਹਿ ਪਰਖੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਮਹਿ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਈਏ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ, ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਕਰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਾ, ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ 'ਚ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਵਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਣੀ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਹੋਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਪਰ ਸੁਮਤ ਕੋ ਧਾਰੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੱਸਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਆਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ। ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਨਿਤਸਾਰ ਸਮਾਲਾ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਜਾਤਾ ਰੇ। ਸਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਸਰਬੱਗ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਨ ਸਮ ਸੇਵਕ ਅਪਰ ਨਾ ਬੀਓ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸੇਵਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਮ ਆਇਸ ਮਹਿ ਵਾਸਾ ਕੀਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਪ੍ਰੇਮਾਤੁਰ ਅਤ ਦੁਖ ਲਹਿਓ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਤੁਰ ਅਤ ਦੁਖ ਲਹਿਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਆਕੁਲ ਸਨ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਹੀ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਕਮ ਦੇ ਵੱਧੇ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜੇ ਪੈਦਲ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਤੇ 1.5 ਦਿਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ 50 ਮੀਲ 60 ਮੀਲ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 50 ਮੀਲ ਬੰਦਾ ਪੈਦਲ ਦਿਨੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸੰਗਲ 'ਚ ਵੱਜੇ ਸਨ। ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵੱਜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸੰਮਤ ਦੋਏ ਬਤਾ। ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਆਏ ਸਪਾਏ ਸੋ ਆਪ ਕੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕਰਕੇ ਅਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਏ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ।